खबर का रुख करते हैं। माल गड्डियां ते ब्रेक लगे होने के कारण जिथे पंजाब दे विच बिजली संकट पहला ही खड़ा है, उत्थे पंजाब च हुण यूरिया ते खाद का संकट भी खड़ा होने लगा है। माल गड्डियां बंद होने कारण सप्लाई ठप है। सरकार कोल हुण जो स्टॉक है वह खत्म होने की कगार ते है, जिसका सीधा असर आलू अते कणक की बिजाई ते पवेगा। किसानां दे अंदोलन के कारण माल गड्डियां बंद ने। रेलवे दे वल्लों जो कहा गया है कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती उदों तक रेल गड्डियां नहीं चलाईयां जाणगियां। हालांकि किसानां ने तां बेशक माल गड्डियां नूं लंघण दी इजाजत दे दित्ती है, पर हुण रेलवे दे वल्लों इन्हां माल गड्डियां ते ब्रेक लगाई गई है, जिस कारण बिजली संकट तो बाद हुण पंजाब दे विच यूरिया ते खाद दा संकट भी मंडराउणा शुरू हो गया है। माल गड्डियां बंद होने कारण इन्हां दी सप्लाई नहीं हो रही, जिसका सीधा असर कणक ते आलू दी बिजाई ते पवेगा। तां हुण खाद दा संकट पंजाब दे विच पैदा हुंदा नजर आ रहा है। पंजाब दे विच पहला ही माल गड्डियां ते ब्रेक होने के कारण थर्मल प्लांटां दे विच कोले दी सप्लाई ना होने कारण बिजली संकट पैदा हो रहा है। पंजाब दे विच ब्लैकआउट होने की स्थिति बनी हुई है, ते पर हुण यूरिया ते खाद दा संकट भी पंजाब दे विच मंडरा रहा है, क्योंकि सारे वर्ग जो परेशान, व्यापारी वर्ग परेशान है, सरकार परेशान है, ते किसानां नूं भी माल गड्डियां बंद होने कारण परेशानियां दा सामना करना पै रहा है, क्योंकि कणक ते आलू की बिजाई ते सीधा इसका असर पै रहा है। जो यूरिया ते खाद का संकट पैदा हो रहा है। सीधा रुख करते हैं, मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, पहला ही बिजली संकट के कारण ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, पर हुण यूरिया ते जो खाद है उसकी सप्लाई ना होने कारण किसानां दे लई भी वड्डी मुश्किल खड़ी हुंदी नजर आ रही है। हेलो जी मनोज, तुसीं मैनूं सुण सकदे हो? मनोज दे नाल एक बार फिर तो संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उस तो पहला दस दईए कि पंजाब दे विच हुण यूरिया ते खाद का संकट भी पैदा हुंदा नजर आ रहा है, क्योंकि माल गड्डियां ते ब्रेक लगे होने कारण सप्लाई ठप है, जिस कारण जो स्टॉक है वो खत्म होने की कगार ते पहुंच गया है। ते अजिहे दे विच जेकर स्टॉक दोबारा नहीं भरिया जांदा, जेकर सप्लाई नहीं हुंदी तां सीधा असर कणक अते आलू की बिजाई ते पवेगा। बिजली का संकट तो पहला ही मंडरा रहा सी, पर हुण खाद की भी कमी हो गई है। खेती कानूनों के विरोध के विचाले किसानों के वल्लों पहला रेलवे ट्रैक जाम किए गए, पर हालांकि माल गड्डियां दे लई किसानों ने इजाजत दे दी। पर बेशक किसानों ने इजाजत दे दी है, पर हुण रेलवे अपनी गल ते अड़िया होया है कि जदों तक पूरी क्लीयरेंस नहीं मिलती, यानी कि माल गड्डियां दे नाल पैसेंजर ट्रेन्स नूं भी नाल जाण दी इजाजत नहीं मिलती, उदों तक माल गड्डियां नहीं चलाईयां जाणगियां। एक बार फिर तो रुख करते हैं, मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां मनोज, पहला जो कोले की सप्लाई ना होने कारण पहला ही बिजली संकट है, ब्लैकआउट की स्थिति पंजाब च बनी हुई है, पर हुण खाद ते यूरिया की जेकर सप्लाई नहीं होगी तो एक वड्डी समस्या किसानों के सामने भी खड़ी हो रही है। ओके शुरू हो गया। बिल्कुल अमृत, मैं दस दिया कि पहला कोले की गल सीगी ते हुण डीएपी यूरिया की जिहड़ी मुश्किल हैगी वो लगातार पंजाब नूं झल्लणी पै सकदी है, क्योंकि जिहड़े आंकड़े ने ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 43,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 37,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ कणक की फसल है उसकी बिजाई नहीं हो सकती। इस करके बड़ी गंभीर समस्या हैगी है। केंद्र सरकार दे वल्लों अमृत जिहड़ा रोकिया गया हैगा रेल गड्डियां नूं, माल गड्डियां नूं, उहदे राहीं ही खाद दी वाले दिन काफ़ी आपां कह सकते परेशानी वाले हो सकते हैं। बिल्कुल मनोज, समस्या जरूर खड़ी हुंदी नजर आ रही है।
शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां एक पासे कणक दी बिजाई दा सीजन सिर ते है, पर अजिहे दे विच जेकर खाद अते यूरिया नहीं पहुंचदा तां किसानां दे लई भी एक वड्डा संकट जरूर खड़ा हुंदा नजर आ रहा है। बिजली संकट तो बाद हुण पंजाब दे विच यूरिया ते खाद दा संकट माल गड्डियां ते ब्रेक लगण दे कारण गहरा हुंदा जा रहा है। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान जथेबंदियां रेलवे ट्रैक खाली कर चुकियां ने। इस दे बावजूद पंजाब माल गड्डियां दी आवाजाही बंद पई है। रेलवे आवाजाही बंद होने पिछे वजह कोई भी होवे, पर इसदा खमियाजा सब तो वध सूबे दे वपारियां नूं भुगतना पै रिहा है। माल गड्डियां पंजाब दी बजाए हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गईयां ने, जिस कारण पंजाब दा माल रेल दे जरिए डबवाली तक ही पहुंच रहा है। इत्थे फिर ट्रक जरिए पंजाब दे विच लिआंदा जा रहा है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਲੋੜ, ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 22 ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ रेलों के जरिए डब वाली मंडी तक ही पहुंच रहा है, जिस कारण व्यापारी वर्ग डाढा परेशान है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डब वाली मंडी 3 स्पैशल की थां इस बार 22 स्पैशल ट्रेनां कणक के सीजन से खाद की ढोआ ढवाई के लिए लगाई गई ने ते हुण तक करीब 21 टन खाद पहुंच भी चुकी है। इस साल लगभग इस मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਕੁਰੈਕ ਕਣਕ ਦੇ ਔਰ 6 ਕੁਰੈਕ ਖਾਦ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰੈਕ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਾਲ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਦ ਜੋ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। खेती कानूनों के विरोध में किसान जथेबंदियां ने 1 महीने तो वध समा रेलवे ट्रैक जाम रखे। हालांकि उन्हें ट्रैक खाली कर दिए गए हैं। इस दे बावजूद पंजाब दे विच रेलवे के वल्लों मुकम्मल रेलवे आवाजाही बंद रखी गई है, जिस नाल पंजाब के थर्मल प्लांटां 'च कोले की कमी ते सूबे के व्यापार उत्ते माड़ा असर पै रहा है। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਤੜਫਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ SI ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਇਲ ਸੀਗਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਇਲ ਸੀਗਾ ਰਾਤ, ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ SC ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀੜਤ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਕਨ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰਾਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਦਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ और ट्राली ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। दीपक, ये मामला अब काफी गर्माता जा रहा है। आज फिलहाल महापंचायत बुलाई गई है, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं लोग, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस दिन से ये घटना हुई, जिस दिन से हत्या की गई निकिता की, उसके बाद से लगातार मामला गरमाया हुआ है और हमने देखा कि इस पूरे मामले में जितने भी नेता रहे हों, चाहे वो पक्ष के रहे हों या विपक्ष के रहे हों, सब परिवार को हौसला दिलाने के लिए पहुंचे। वहीं देश भर के लोग इस घटना के बाद से गुस्से में हैं। आज की मैं बात करूं तो आज बल्लभगढ़ में सर्व समाज की ओर से महापंचायत बुलाई गई है और उस महापंचायत में कुछ बड़े फैसले लेने की बात की जा रही है। वो बड़े फैसले जो जानकारी में आ रही है वो ये हो सकता है कि पूरी तरह से जो पंचायत के लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, चूंकि अब तो कहा जा चुका है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, तो जल्दी से जल्दी इस मामले की सुनवाई हो और इसके अलावा जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा पंचायत अभी चल रही है, कई तरह के फैसले इसमें लिए जाने हैं और इसको देखते हुए, चूंकि काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, तो इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है, जिससे किसी भी तरह से कोई शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश न करे। तो फिलहाल पंचायत चल रही है और पूरी तरह से लोगों का गुस्सा पंचायत में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि कोई भी एक व्यक्ति आता है और इस तरह से गोली मारकर फरार हो जाता है। तो इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है और साफ तौर पर चूंकि लव जिहाद का एंगल भी इसमें सामने आ गया, परिवार ने साफ तौर पर जिस तरह कहा कि निकिता के धर्म परिवर्तन के लिए निकिता को कहा जा रहा था बार बार, और जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुई और उस लड़के से संबंध उसने नहीं रखा तो इसलिए उसको गोली मार दी गई। तो फिलहाल ये सारी बातें सामने आ रही हैं और इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा बहुत है। अब देखना ये होगा कि पंचायत। दीपक, तो लोगों में गुस्सा है काफी, क्योंकि इस तरह दिन दहाड़े जिस तरह एक लड़की का कत्ल किया गया है वो साफ तौर पर सवाल तो खड़े करता है कानून व्यवस्था पर भी। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं तरनतारन की, जिथे एक थानेदार का गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। लुटेरियां दे वल्लों इस कतल की वारदात को अंजाम दिता गया है। लुट करने दे लई लुटेरियां दे वल्लों इस थानेदार नूं रोकिया गया ते हथियार दे दम ते लुटण की कोशिश की गई। विरोध करन दे थानेदार नूं गोलियां मारियां गईयां। अपने बेटे दे नाल एक्टिवा ते जा रहा सी थानेदार की राह दे विच ही लुटेरियां ने रोक लिया। थानेदार दा गोलियां मार के कतल कर दिता ते उसदा बेटा भी जख्मी होया है। फिलहाल जो पुलिस के वलों मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पछाण गुरदीप सिंह वजों हुई है, जो पुलिस लाइन तरनतारन की डॉग स्क्वाड च काम करता सी। तो फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत।